Okay, let's wait for some 2 minutes and see if Nagamahesh can join. And there was other guy, right? Total 9 participants were there. Abhiram, shall we start? I think he's going to be late. Let him join later. Yes, bro. He's typing in the WhatsApp group. Okay.
Okay, let me continue. Where was I? I have completed DILR section, right? Okay. Now let's get to third section, quants. Quants, it's like it tests your mathematical skills. It consists of some 6 to 7 topics. All are for the subjects that you have learned till some 6th to 10th standard only. Means nothing will come from the things that you have learned in 11th or 12th, like differentiation, integration, or even matrices. Okay, the main topics that come under quants are, someone better note it down, I guess. Okay, you're recording, right? That's fine. First one will be number system. Like it may contain topics like reminders, now divisors, factorials, next LCM, HCF. These are the common things that come under. There are some more things. Now, on the second topic can be averages and mixtures and allegations. Okay, averages, you just know, right? Means the average speed or average marks score. These type of stuff comes under this thing. And third one is arithmetic. This is one of the biggest, and in recent days, means in the past 4 5 years, this has become very important. The number of questions coming under this section has increased very much in last 3 4 years. In arithmetic, there are some 5 to 6 topics that come. Means this, it may be like percentages. Next, coming to time, speed and distance, time and work, profit and loss, interest. I think these are the things. I may have missed one or two. These are the major things that come under arithmetic. Next, after arithmetics comes algebra. Algebra consists of this quadratic equations, cubic equations, functions, and maxima minima questions. I think that's it. That's and logarithms. Yeah, logarithms can be even taken as in modern maths. And next one will be modern maths. Modern maths consists of sets, and then this permutation combinations, probability. Yeah, these three things. And after that, geometry. Geometry, as you all know, it comes geometry, mensuration, coordinate geometry, even sometimes very rarely trigonometry questions. And in geometry, that may be on triangles, circles, lines, this quadrilaterals, etc. Okay, this is briefly the syllabus that comes under CAT. As I have told you, the syllabus that comes under CAT. Now, what shall we do next? Next, what will be the better thing? Okay, and one more thing. Your scoring in CAT is not only important thing. Means once you, if you want to get admission into a B school or a top college, there will be an interview in the second phase. Once you clear the cutoff, people will be called for interview. There, if you perform well, then you will get the admit. In the interview section, there will be a personal interview, and there will also be written ability test. Means you need to write an essay on the topic. The topics that are generally given are like current affairs, it may be, or even very rarely they may give abstract topics. Mostly out of 8 times out of 10 you will get on current affairs only. This year when I have given my interviews, the topics that I gave were this CANRC, which was the burning topic at that time. Then again, once this COVID thing started, then again the questions started appearing on this COVID also. Means what is happening about this COVID thing, and how we can be doing well and all this stuff. This will be for essay writing. And in personal interview will be like, they will be testing your knowledge and ability to speak. Means the main thing when they want to choose whether they should take you or not into a B school is, ఇప్పుడు మీరు ఆ కాలేజ్లోకి వెళ్ళాక వెదర్ దే కెన్ ప్లేస్ యూ ఆర్ నాట్. మీన్స్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తే మీరు ఆ స్కూల్లో ఉండే కంటెంట్ అన్నిటికీ ఆ స్టాండర్డ్ కి మీరు సూట్ అవుతారా లేదా, పాయింట్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏమంటే మిమ్మల్ని వాళ్ళు ప్లేస్ చేయగలరా మంచి కంపెనీలో లేదా. అలా మీకు ఆ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయని అనిపిస్తే యూ ఆర్ ఇన్, అంతే. కాలేజ్ లో యూ విల్ గెట్ సీట్ డెఫినెట్లీ. ద క్వశ్చన్స్ దట్ దే ఆమె ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ అగైన్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద అడుగుతారు పక్కాగా. అంటే కరెంట్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది మీకు అని చెప్పేసి టెస్ట్ చేయడానికి. ద సెకండ్ థింగ్ దట్ మే ఆస్క్ ఈస్ పాస్ట్ అకాడమిక్స్. అంటే మీరు ఇంతకు ముందు చదివిన దాంట్లో నాలెడ్జ్ ఎంత. క్వశ్చన్స్ కెన్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 10th క్లాస్ టైం నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు చేసిన క్వశ్చన్స్. ఇది మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఎలాంటి వర్క్ చేశారు, ఆ వర్క్ లో మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది, అది నువ్వు ఎంబీఏకి వచ్చాక నీకు ఎలా యూజ్ అవుద్దా లేదా క్లాస్ కి, ఆ ఇన్పుట్స్ చూడడానికి ఇది. అండ్ ఫ్రెషర్ గానే చేయాలని గ్యారంటీ ఏం లేదు, అంటే రూల్ ఏం లేదనమాట. బెటర్ ఇఫ్ అంటే యూ కెన్ డూ ఆఫ్టర్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పాయింట్స్ ఉంటాయి.
ఇప్పుడు బి స్కూల్ అడ్మిషన్ లో కన్సిడర్ చేసే థింగ్స్ యువర్ 10th స్కోర్, యువర్ 12th స్కోర్, మీ బీటెక్ స్కోర్, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే అది ఎన్ని మంత్స్ ఉంది, ఎంత క్వాలిటీ ఉంది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది. అంటే ఇంటర్వ్యూ వరకు జస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ మంత్స్ దట్ విల్ గివ్ యూ పాయింట్స్ డెఫినెట్లీ, అంతే. ఇది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇంకా మీకు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అకాడమిక్ గా ఏమైనా మీరు ఇంకా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయా? లైక్ మీరు 10th టైంలో స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చారా, లేకపోతే మీరు టౌన్ ఫస్ట్ వచ్చారా, లేకపోతే గ్రాడ్యుయేషన్ టైంలో మీకు గోల్డ్ మెడల్ ఉండిందా? నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా మీరు ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ ఏమేమి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? లైక్ సమ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ ఎక్కడైనా విన్ అయ్యారా? దట్ మేబీ ఈవెన్ డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ అయి ఉండొచ్చు, కాలేజ్ లెవెల్ అయి ఉండొచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మీకు హాబీస్ ఉన్నాయి. హాబీస్ నా మహేష్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Okay. Is it clear? బెటర్. Yeah. సో ఈవెన్ ఈ పాయింట్స్ కూడా క్లియర్ గా మనం నోటీస్ చేయాల్సింది. లైక్ వర్కెక్స్ కి ఖచ్చితంగా చాలా మంచి వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్. చాలా మంది కంటిన్యూస్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ డోంట్ క్వాలిఫై యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. మీరు ఫ్రెషర్ గానే జాయిన్ అయిపోతే ఆ లాజిక్ ఎలా ఉంటుందంటే వర్క్ చేస్తే మీకు పాయింట్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు. కానీ సపోజ్ నువ్వు 2 years వర్క్ చేస్తావు, సమ్ 5 or 6 lakhs కి వర్క్ చేసావు అనుకో 2 years. ఆ 2 years మీరు ఎంత ఎర్న్ చేసినట్టు 12 lakhs ఎర్న్ చేసినట్టు. అదే ఆ 2 years అక్కడ స్పెండ్ చేయకుండా ఈ స్కూల్లో స్పెండ్ చేసి డైరెక్ట్ బయటకు వచ్చేసి 20, అంటే యు ఆర్ లూజింగ్ ఆల్మోస్ట్ 8 lakhs ఆ 2 years పీరియడ్ లో. ఇలా కూడా చూడొచ్చు దాన్ని. బోత్ వేస్ ఆర్ గుడ్. మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయి. అలా అని మీరు డైరెక్ట్ చేయకూడదు కదా. ఇప్పుడు కొంచెం స్కోర్ ఎక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు నార్మల్ దానికన్నా వర్క్ ఎక్స్ ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ద స్ట్రగుల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సమ్ బిట్ మోర్ నౌ. కానీ యూ హ్యావ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ రైట్ నౌ. మీరు 3rd year లో ఉన్నారు. 3rd year టైంకి మీకు క్యాట్ అనే థాట్ వచ్చిందంటే యు ఆర్ వెరీ ఫార్ అహెడ్. లైక్ యూ హ్యావ్ ఇట్స్ స్టిల్ జూలై నౌ. జూలై తర్వాత యూ హ్యావ్ అనదర్ 5, టోటల్ 17 months, ఆల్మోస్ట్ 1.5 year ఉంది మీ హ్యాండ్ లో. మీరు సిలబస్ ను ఒక 4 months తీసుకొని కవర్ చేసినా కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ, ఇంకా మీకు దగ్గర ఒక 14 months ఉంటుంది టైం. నార్మల్ గా అయితే కరెక్ట్ 5 to 6 months మీరు కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా డైలీ ఒక 4 hours స్పెండ్ చేయగలిగితే యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్ ఈజీ. మీ దగ్గర 18 months ఉంది. అలా అని మీరు రిలాక్స్ అయిపోకూడదు. కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ ఉండాలి, డైలీ ఎఫర్ట్ ఉండాలి. లైక్ ఇట్ షుడెంట్ బి లైక్ ఓకే ఐ స్టడీడ్ ఫర్ 6 or 7 hours టుడే, నేను ఇంకొక 1 week వరకు టచ్ అయ్యాను, మళ్ళీ 8th day బుక్ తీస్తాను, 8th day అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయిపోతుంది. ఇది ఉండకూడదు ఈ యాటిట్యూడ్. యు మే స్టడీ ఫర్ జస్ట్ 2 to 3 hours స్పెండ్ చేసినా ఓకే, కానీ ఎఫర్ట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి అండ్ సీరియస్ గా ఉండాలి. నాట్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు చదువుతా మళ్ళీ మానేస్తా, అలా కాదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు అనుకోవచ్చు కోచింగ్ తీసుకోవాలా, కోచింగ్ తీసుకోకపోతే ఇది కుదరదా అని చెప్పేసి. కోచింగ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ నీడెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మోటివేటెడ్ ఎనఫ్. మీకు చదవాలి మోటివేషన్ ఉండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సబ్జెక్ట్ మీద అంటే కోచింగ్ అనేది అనవసరం. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఒక 50,000-60,000 మీరు అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈ ఖర్చులు మీరు ఇంటర్వ్యూ కానీ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేయడానికి కానీ వేరే కాలేజ్ కి దానికి వాడుకోవచ్చు మీరు అమౌంట్. నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్ అట్. మీరు మోటివేషన్ చూపించగలిగితే కోచింగ్ అనేది అస్సలు అవసరం లేదు. ఐ కెన్ సే దట్ ఫర్ ష్యూర్. అండ్ ఓకే సిలబస్ చెప్పాము, ఇది చెప్పాము. ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలరు చెప్పండి మీరు డైలీ? హలో, మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలరు చెప్పండి? చాట్ బాక్స్. యా, మీరు ఇప్పుడు 3rd year కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి మీకు ఎలాగో హాఫ్ డే అనే ఉంటుంది కాలేజ్ కూడా, లైక్ 5 hours or 6 hours. ఓకే ఎవ్రీవన్ జస్ట్ టైం దట్ యు థింక్ యు కెన్ స్పెండ్ ఎవ్రీ డే. నేను దాని ప్రకారం ఎలా చదవాలి, ఏం చదవాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. అరే నామేష్ మొత్తం బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్. హలో, నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే, as you are in 3rd year now, 3rd year లో మీరు మోస్ట్లీ స్కోర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా, బికాస్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్కోర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ వెరీ వైటల్ రోల్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ కెన్ స్కోర్ అబౌట్ 80 పైన ఉంటే బెటర్. 85 పైన పెడితే అగ్రిగేట్ అనేది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో. ఒకసారి క్లియర్ అయ్యింది.
85+ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్తా. లాస్ట్ ఇయర్ నేను రాసినప్పుడు నా అగ్రిగేట్ అనేది 84.31 ఉండింది. 84.31 వల్ల నాకు ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్ లో ఒక IIM లో 4 మార్క్స్ యాడ్ అయ్యాయి. ఈ ఇయర్ ఏమైందంటే నాకు ఓవరాల్ ఈ లాస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ లో కొంచెం క్యాట్ ప్రిపరేషన్ వల్ల దాని వల్ల కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయింది. 83.98 అయింది. అంటే ఇట్ వాస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 0.33. ఆ 0.33 వల్ల ఐ లాస్ట్ 4 మార్క్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్. డైరెక్ట్ 4 మార్క్స్, ఇంకేం లేదు. 0.1 మార్క్ తో కూడా నీకు సీట్ స్కోర్ చేయొచ్చు. 30 or 40 మార్క్స్ ఇన్ క్యాట్. యా, అది. సో మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి. ఎంత హై స్కోర్ చేయగలిగితే అంత చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మన కాలేజ్ లో వేరే బీటెక్ కాలేజెస్ లో లాగా ఇట్స్ నాట్ లైక్ JNTU కింద వచ్చేది కాదు, అటానమస్ కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్స్ కొంచెం బాగా రాసినప్పుడు స్కోర్ బాగా పడుద్ది. అదందరికి తెలిసిందే కదా. ప్లీజ్ ట్రై టు మెయింటైన్ 8.5. మీరు ఎంత హై మెయింటైన్ చేస్తే అంత బెస్ట్ మీకు. ఇంటర్నల్స్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా లూజ్ కాకుండా చూసుకోండి. వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అండ్ 10th 12th లో ఎలాగో 9.5 పైన ఉంటాయి. మీన్స్ 915 ఇంటర్ 900 అబోవ్ ఇన్ ఇంటర్. 10th లో 9.5 పైన అందరికి ఈజీగా ఉంటాయి, పక్కా ఉంటాయి మన స్టేట్ లో అందరికి. అది కామన్, అది మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సో బీటెక్ స్కోర్ ఇంకా మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్. ఆ ఎక్స్ట్రా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మన దాంట్లో మోహన్ మంత్రం ఉంటుంది, అలా దాంట్లో ఫెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ, ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం కానీ, కాలేజ్ లో క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ అలాంటి చాలా క్లబ్స్ ఉన్నాయి కదా. అది ఆర్ట్ అండ్ లిటరీ క్లబ్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సీటా ఒకటి ఉంది. సీటాలో ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయండి, సీటా హెడ్ అవ్వండి. అలా ఎవరైనా ఒకరు, అలా మీరు ఎన్ని ఇలాంటివి సంపాదించుకుంటే అంత బెటర్ మీకు. NCC NSS ఉంటాయి, దాంట్లో జాయిన్ అవుతారేమో అవ్వండి. ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీలో మీరు జాయిన్ అయినా అది మీకు యూజ్ అవుద్ది కానీ హార్మ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకా ఏం చేయొచ్చు మీరు అంటే, ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ వస్తే అది పక్కా తీసుకోండి. అంటే ఈ థర్డ్ ఇయర్ బెస్ట్ అనమాట. 4th ఇయర్ టైంకి మీరు బిజీ అయిపోతారు, అది మీకు ఇంటర్వ్యూలో చాలా ప్లస్ అవుద్ది మాట్లాడడానికి. ఏం వినపడట్లే. హలో. సో ఇప్పుడు మీకు ఉన్న 18 months అనేది చాలా. హలో శంకర్, కానీ నువ్వు చాట్ లో మెసేజ్లు పెట్టి నేను చెప్తా. ఓకే, మీ దగ్గర నామేష్ ఏమైనా ఇన్పుట్స్ కావాలంటే చాట్ లో చెప్తాడు. ఐ విల్ జస్ట్ కంటిన్యూ విత్ మై వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. 18 months ఉంది మీ దగ్గర. 18 months చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను స్టార్ట్ చేసిన నా ప్రిపరేషన్స్ అరౌండ్ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ లో సెప్టెంబర్ టైంలో స్టార్ట్ చేశాను నేను ప్రిపరేషన్. ఇట్ వాజ్ లైక్ గోయింగ్ ఫైన్. అంటే నాకు అప్పుడు ఎవరు తెలియదు, ఏమీ తెలియదు క్యాట్ గురించి. జస్ట్ రోజు అంటే నాకు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఎలా ఉండేదంటే సిచ్యువేషన్ 1:30 కాలేజ్ అయిపోయేది. 1:30 కాలేజ్ అయిపోయాక ఖాళీగా ఉండేవాడిని. ఏం చేయాలి, ఏమో ఒకటి చేయాలని చెప్పి తెలుసుకొని ఐ స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్ అనమాట. ఒక 10 days పైన రీసెర్చ్ చేసా ఏమేమి ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందని. అప్పటికి నాకేం తెలియదు, ఏదో బుక్స్ కొనుక్కున్నా, ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసా, అలా చేసేటోడిని. సో మీకు ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ ట్రై విత్ కోరా. ఇంకా ఎప్పుడైనా ఏమైనా ఇన్ఫో కావాలని నేను రెడీగా ఉంటాను మీకు చెప్పడానికి. ఏమంటే మెయిన్ ప్రొఫైల్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు. మీరు ఒక ఇంటర్న్షిప్ చేయొచ్చు, ఒక 1 internship చేయండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏమైనా సర్టిఫికేషన్స్ పాసిబుల్ అయితే బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఆ టైప్ ఏదైనా ఒక 1 or 2 సర్టిఫికేషన్ చేయండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీ, కరికులర్ యాక్టివిటీ ఏది దొరికితే దాంట్లో వెళ్ళిపోండి. ఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చినా అది మనకి ఇంపార్టెంట్. మీకు సపోజ్ అది క్లాస్ లెవెల్ రావచ్చు, మీరు దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం ఎలానా చేయొచ్చు అనమాట. నేను కాలేజ్ టాపర్ వచ్చాను ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎలానా చేయొచ్చు. మీకు జస్ట్ ఒక ప్రూఫ్ అనేది ఉండాలి. సో ఏ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ ఛాన్స్ వచ్చినా చేయండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఒక మంచి హాబీ డెవలప్ చేసుకోండి. హాబీ అనేది ఎలా ఉండాలంటే, సపోజ్ ప్లేయింగ్ గేమ్సే అవ్వచ్చు. ఎలా ఉండాలంటే గేమ్స్ మీద ఇంకా అంటే దాని మీద బాగా టైం స్పెండ్ చేసి దాని గురించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్ట్ నాకు తెలిసిన అబ్బాయి, మా వేరే కాలేజ్ అబ్బాయి, తెలిసిన అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూలో ఎలా జరిగిందో చెప్తా మీకు ఎగ్జాంపుల్. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ చూసారా మీరు అందరూ? చూసే ఉంటారు అంటే, మీన్స్ అట్లీస్ట్ యుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ ఇట్ కదా. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ బాగా ఫేమస్ వెబ్ సిరీస్. అడిగాడు ఫ్రీ టైంలో నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే, ఐఎమ్ వెరీ బిగ్ GOT ఫ్యాన్ అని అడిగాడు. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్వ్యూ. మీరు ఏమనుకుంటారు GOT ఫ్యాన్ అంటే ఏం అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ అని, ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయనో, సీజన్ కి ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయనో. కానీ ఆయన ఎంత డీప్ గా వెళ్ళి క్వశ్చన్స్ అడిగాడంటే హీ కుడెంట్ ఈవెన్ ఆన్సర్ 1 question. దాని మీద 15 questions అడిగారంట.
జస్ట్ ఆ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ మీద. సో ఇలా మీరు ఇంకొక ఫ్రెండ్ కుకింగ్ అనే చెప్పాడు హ్యాబిట్ ఏమని చెప్తే, చెఫ్స్ అనే వాళ్ళు ఇటాలియన్ ఫుడ్ లో ఎలా ఉంటది, ఈ ఫుడ్ ఎలా ఉంటది అని చెప్పి ఈ టైప్ కలర్ దాని సైడ్ వెళ్ళిపోయారు ఇంటర్వ్యూలో. సో మీరు ఏదైనా హాబీ డెవలప్ చేసుకుంటే ఎలా ఉండాలంటే దాని గురించి మొత్తం మాట్లాడేలా ఉండాలి. అంటే దాని గురించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఏ సైడ్ నుంచైనా మీకు క్వశ్చన్ రాదు. సపోజ్ మీరు డాన్స్ ఇష్టం అని చెప్పారు అనుకోండి, ఇండియాలో ఫేమస్ డాన్సర్ గురించి అడగొచ్చు, వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఏం పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు, లేదా సపోజ్ సమ్ హీరో గురించో యాక్ట్రెస్ గురించో చెప్పారు, వాళ్ళ లేటెస్ట్ ఫిలిం ఏది. మీరు నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పర్సన్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు యూ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక దాని గురించి చెప్తున్నారు అంటే దాని గురించి బాగా రీసెర్చ్ చేసి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఇట్. అంటే అలా మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. 18 months అనే టైం ఉంది. మీకు ఏమేమి హాబీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి మెన్షన్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. నార్మల్ గా అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, గేమ్ ప్లేయింగ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అలా ఏమున్నాయో మెన్షన్ చేయండి. నేను ఏమైనా బెటర్ హాబీ ఆప్షన్ ఏది డెవలప్ చేసుకోవచ్చు 18 months లోపల అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. గౌతమ్ ఇచ్చాడు, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ అందరూ చెప్పండి. రైటింగ్ కోట్స్ అండ్ సింగింగ్, నైస్, వెరీ నైస్. డాన్స్, బ్యాడ్మింటన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంతమంది మిగిలారు? 4 members. ఫుట్బాల్, వెబ్ సిరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకరేం మిగిలిపోయారు అనుకుంటా. ఓకే, మోస్ట్లీ అందరు ఇచ్చేసారు ఇన్పుట్స్. మీ ఎవ్రీ వన్ ది చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ హాబీస్. ఈ మేకింగ్ మీమ్స్ అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయంటే ఒక తెలిసిన అతను అడిగాడు. అంటే అడిగారు అనమాట, డూ యూ హ్యావ్ సమ్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఆర్ సంథింగ్, ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు దాంట్లో అని చెప్పి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ఎలాంటి పోస్ట్ చేస్తావు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చా నువ్వు వాటిలో. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సడన్ గా ఒక మీమ్ చెప్పు, ఒక జోక్ చెప్పు, దాన్ని ఏదైనా రీసెంట్ గా నువ్వు చేసింది, ఇలాంటివి అడగొచ్చు. ద టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ మే ఎక్స్పెక్ట్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సమ్వన్ సుష్మిత రేఖ, రైటింగ్ కోట్స్ అండ్ సింగింగ్ అన్నారు కదా. సింగింగ్ అంటే ఎక్కడెక్కడ పాడావు, అంటే ఏదైనా కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి డిడ్ యూ విన్ సంథింగ్, ఆర్ ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసావు, లేదా జస్ట్ హాబీ టైపా. రైటింగ్ కోట్స్, నువ్వు రాసిన కోట్స్ కొన్ని చెప్పమని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇట్ మీన్స్ నువ్వు రాయడం అంటే సడన్ గా ఇప్పుడు నీకు చెప్పినా కూడా నువ్వు రాసిన ఒక 5 to 10 చెప్పగలిగేలా ఉండాలి. అది ఏ టైంలో నువ్వు ఎలా ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది, ఆ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మే కమ్. నెక్స్ట్ డాన్స్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్. డాన్స్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ సేమ్ యాజ్ ది సింగింగ్ ఓన్లీ. కాంపిటీషన్స్ ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేసావా, ఏ టైప్ ఆఫ్ డాన్స్. నెక్స్ట్ దాని గురించి ఎవరైనా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ అబౌట్ దట్ అలా. నెక్స్ట్ ఫుట్బాల్ అంటే దే మే గో ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ టు ఎనీవేర్. అంటే లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ గురించి కావచ్చు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఛాంపియన్స్ లీగ్ అలాంటివి జరుగుతుంటాయి. నాకు కూడా పెద్ద ఐడియా లేదు ఫుట్బాల్ గురించి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సిరీస్, రీసెంట్ గా ఏది వాచ్ చేసావు, దాంట్లో యాక్టర్స్ వాళ్ళు యాక్ట్ చేసిన మిగిలిన సిరీస్, ఫేమ్ ఎలా అయ్యారు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఆ రైటర్ ఆర్ సమ్ డైరెక్టర్ గురించి క్వశ్చన్స్, దాని గురించి. అంతే, సంథింగ్ అరౌండ్ దట్. యాక్టింగ్ అంటే మీకు ఫేవరెట్ యాక్టర్ నుంచి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ దాంట్లో ఇప్పుడు వరకు ఏం చేశావు నువ్వు, ఇలాంటివి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఎనీథింగ్, ఏ హాబీ అయినా. మీ హాబీస్ లిస్ట్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, అంటే బాగున్నాయి. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టాక్ అబౌట్ దెమ్. మీరు ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోగలిగితే దట్ విల్ బి గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ వన్ మోర్ హాబీ దట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ టు డెవలప్. ఎవ్రీవన్, ఈ 7 members ఉన్నారు కదా, 7 members 8 members ఎంతమంది ఉన్నారు కూడా అందరికి ఒక సజెషన్ ఇచ్చేది ఏమంటే, ట్రై టు డెవలప్ రీడింగ్ హ్యాబిట్. ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంతమంది ఎంట్రీస్ ఇచ్చారు కానీ ఒక్కరు కూడా రీడింగ్ అనేది ఇవ్వలేదు. దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అంటే మీకు ఇప్పుడు రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఎంత బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే మీ క్యాట్ లో అంత యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ 24 డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రీడింగ్ ఎబిలిటీ. ఒక దాన్ని రీడ్ చేసి ఈ రీడింగ్ కి ఎందుకు బీ స్కూల్స్ అనే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాయంటే, వన్స్ యూ గో టు ఏ మేనేజర్ పొజిషన్ అలా వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కేసెస్ ఉంటాయి, ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు అనలైజ్ చేయాలి. అంటే అది పెద్ద పెద్ద ఎస్సేస్ లాగా ఉంటాయి, సమ్ 4 to 5 pages ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని మీరు ఫాస్ట్ గా చదివి అనలైజ్ చేసుకోగలిగి ప్రాబ్లం ఏముందని దానికి సొల్యూషన్ డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు రీడింగ్ అనేది ఫాస్ట్ రీడింగ్ అండ్ కాంప్రిహెండింగ్ దట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు అర్థమవుద్ది అక్కడ. సో జస్ట్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్. రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 1, న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి. న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుందంటే, నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పా, ఇంటర్వ్యూస్ లో ఏం అడుగుతారు మెయిన్ గా, క్వశ్చన్ పేపర్ మీన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆబ్వియస్లీ మీకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది? న్యూస్ పేపర్. సో న్యూస్ పేపర్ లో ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పటి నుంచి ద హిందూ తీసుకోండి,
హిందూ ఈజ్ వెరీ ఫైన్. అంటే మీకు కొంచెం స్టాండర్డ్ హై అనిపించచ్చు, కొంతమందికి రీడింగ్ హ్యాబిట్ అస్సలు లేకపోతే, కానీ యూ విల్ గెట్ హ్యాబిచువేటెడ్. హిందూలో ఏం చేస్తారంటే మెయిన్ పేజ్ చదవండి, ఫస్ట్ పేజ్, ద ఫ్రంట్ పేజ్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్, అండ్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ సెక్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎడిటోరియల్ ఎలా అంటే జస్ట్ 2 RCs ఉన్న సైజ్ లో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్, కొంచెం వర్డ్స్ కాంప్లికేటెడ్ గానే ఉంటాయి బిగినర్స్ కి. రోజు ఎడిటోరియల్ చదవండి. అంటే మీకు డైలీ చదవగానే అది వచ్చేది, అంటే మీరు కంప్లీట్ అర్థం చేసుకోగలరు. ఒక్కొక్కసారి చేసుకోలేకపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఆ హ్యాబిట్ అనేది డెవలప్ చేసుకోండి. డైలీ 2 ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి హిందీలో, ఆ 2 చదవండి. ఎవ్రీడే హ్యాబిట్ అది. దీనికి రీడింగ్ అంటే మీరు సపరేట్ ప్రిపరేషన్ టైం కి లింక్ పెట్టకూడదు, ఇది సపరేట్ అనమాట. ఇది మీ ఇంగ్లీష్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి చేస్తుండేది, క్యాట్ కోసం ప్రిపరేషన్ అనే కాదు, మీకు లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతుంది ఈ స్కిల్ అనేది, ఈ రీడింగ్ స్కిల్ అనేది చెప్పేసి. మీరు క్యాట్ చదవచ్చు, క్యాట్ కాకుండా వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రీడింగ్ స్కిల్ అనేది మీ దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో ది ఎడిటోరియల్ పార్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ. రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, లేదా ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. ఒక ఇనిషియల్ గా ఒక 20 minutes అలా పట్టొచ్చు ఒక ఎడిటోరియల్ కి. తర్వాత వచ్చేలోపు మీరు 6-7 minutes లో కూడా అయిపోగొట్టేస్తారు ఎడిటోరియల్. దాంట్లో ఉన్న వర్డ్స్ అంటే వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్, మీకు ఆ సెంటెన్స్ ఓవరాల్ మీనింగ్ వచ్చేసిందంటే చాలు. ఎందుకంటే క్యాట్ లో డైరెక్ట్ మీనింగ్స్ ఎప్పుడూ అడగరు. అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇన్ 2008-2010 ఆ టైంలో, 2016 టైం నుంచి 2012 టైం నుంచే దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ డైరెక్ట్ మీనింగ్స్ ఫర్ క్యాట్. జస్ట్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేసినట్టు దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, లేదా మీరు ఒక ఓవరాల్ సెంటెన్స్ చూసేసి దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో మీరు మీనింగ్స్ గురించి మరీ ఎక్కువ ఎఫర్ట్ స్ట్రెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కాంప్రిహెన్షన్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటే చాలు. దీనికి ఎడిటోరియల్, న్యూస్ పేపర్ మెయిన్ సోర్స్, ఇది చదవండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఐ విల్ సెండ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ 30 to 40 నావెల్స్ లిస్ట్ పంపిస్తాం మీకు. మీరు క్యాట్ కి ప్రిపరేషన్ అనేది DILR క్వాంట్స్ అనేవి మీరు రైట్ అవే స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. కానీ VRC స్టార్ట్ చేసే ముందు యూ షుడ్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ రెడీ అనమాట. మీ బాడీని రెడీ చేయాలి, మీ బ్రెయిన్ ని షార్ప్ చేయాలి. దానికి రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది. ఇది కాకుండా కొన్ని నావెల్స్ పంపిస్తాను నేను మీకు, సపోజ్ ఒక 30 అలా పంపిస్తాను నావెల్స్. అవన్నీ కాదు, అట్లీస్ట్ ఒక 7 to 8 చదవండి. ఒక 7 to 8 చదివాక మీరు స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ RC సెక్షన్. అప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుంది. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మీరు స్టార్ట్ చేస్తే నో యూజ్, మీకు ఏమి హెల్ప్ అవ్వదు. అంటే మీరు యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ దర్. ఫస్ట్ రీడింగ్ అనేది రాకముందు క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ కన్నా చదివి అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. బికాస్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ యు ఆర్ గోనా డూ ఫర్ నెక్స్ట్ 40 or 50 years ఇన్ యువర్ లైఫ్. రీడింగ్ బుక్స్ అనేది అల్టిమేట్. అంటే ఇంకొకటి ఏమంటే, రీడింగ్ బుక్స్ అనే హాబీ డెవలప్ చేసుకుంటే ఎక్కువ క్రాస్ క్వశ్చనింగ్ ఉండదు. ద థింగ్ దే ఆస్క్ యూ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద బుక్స్ దట్ యు హావ్ రెడ్, రీసెంట్ గా చదివిన బుక్ ఏది, ఫేవరెట్ ఆథర్ అడగొచ్చు, ఆ ఆథర్ రాసిన అదర్ బుక్స్ ఏమని అడగొచ్చు, మీకు ఎందుకు ఈ బుక్ లో ఏం నచ్చింది, ఏముంది కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, ఇలాంటివంతే. ఇంతకు మించి ఎక్కువ పోవన్నమాట రీడింగ్ హ్యాబిట్. నేను డెవలప్ చేసుకునేది రీడింగ్ హ్యాబిట్ నా 3rd year లోనే, క్యాట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాకే. అండ్ టిల్ డేట్ ఐ హావ్ రెడ్ మోర్ దాన్ 70 books ఈ ఒక 18 months పీరియడ్ లో. ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్ ఫర్ క్యాట్ ప్రిపరేషన్. అంటే ఐ గెయిన్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్. కొన్ని రోజులు క్యాట్ కూడా వదిలేసి చదివిన టైమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. బుక్స్ అంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. నేను మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే బుక్సే పంపిస్తాను, మరి డల్ అని కూడా కాదు. ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ తో స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డిఫరెంట్ జానర్స్ చదువుదురు. దెన్ యూ విల్ గెట్ కంఫర్టబుల్. అప్పుడు ఆర్సీ దగ్గరికి రావచ్చు. దిస్ ఈజ్ సమ్స్ ఆఫ్ ది ఆర్సీ ప్రిపరేషన్. ఇక్కడ మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది బాగా హ్యాబిట్స్ వెయిట్ చేసుకొని కంటిన్యూస్ గా చదువుతున్నారు అంటే ఆర్సీనే కాదు, ఇంటర్వ్యూస్ లో 40% ప్రిపరేషన్ ఇక్కడే క్లోజ్ చేసేసినట్టు. మీరు ఆర్సీ ప్రిపరేషన్ ఒకటే కాదు. సో ఇంగ్లీష్ వరకు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పాయింట్ నెంబర్ 2, రీడింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. DILR ఎలా అంటే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు డివిజన్స్ కానీ అడిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఎలా చేయాలో చూస్తారు. నెక్స్ట్ దాంతో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఏమేమి రాగలవు, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారు. దాని మీద వర్క్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా. DILR ఐ విల్ గివ్, అంటే నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను, ఎక్కడ బుక్స్ సజెస్ట్ చేస్తాను, ఆ బుక్స్ తీసుకొని చదవండి. ఆ బుక్స్ లో కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి, దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ DILR వరకు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్వాంట్స్ ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ కూడా నేను మీకు బుక్ సజెస్ట్ చేస్తా. నెక్స్ట్ అంత వీడియో. ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఒక 3 hours స్పెండ్ చేయాలనుకున్నారు డైలీ, లేదా ఓకే 3 hours అనుకోండి, 3 hours స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ 3 hours దేనికి, నావల్ రీడింగ్ అనేది మీరు డైలీ ఒక 45 minutes అలా చేయాలి పక్కా. ఇది ఇనిషియల్ ఫేజెస్ లో. మీరు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చాక మీరే 2-3 hours చదువుతారు, అది వేరే విషయం అనుకోండి. ఇనిషియల్ గా ఒక 45 minutes. ఈ 45 minutes ఎప్పుడు ఉండాలంటే జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ చదవండి నావల్ అనేది. జస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చదువుతున్నట్టు మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి రీడింగ్ ని. సపోజ్ ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ చూడడం మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, మీమ్స్ చూడడం ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఏమైనా జబర్దస్త్ వీడియో చూస్తారు అనుకోండి ఎవరైనా, దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, అలా బుక్ రీడింగ్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి ఒక 45 minutes. అది ప్రిపరేషన్ కిందకి రాదు.
నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇనిషియల్ ఒక 30-40 మినిట్స్ చదువుతారు, తర్వాత మీరు చదివే కొద్దీ అది స్పీడ్ తగ్గించేసి ఈ 1 అవర్ 15 మినిట్స్ అనేది ప్రిపరేషన్ కిందికి రాదు. అండ్ ఇది కాకుండా ఒక 2.5 hours అలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. మీరు 2.5 hours స్పెండ్ చేస్తే 1 day క్వాంట్స్ చదవండి, నెక్స్ట్ డే డిఐఎల్ఆర్ చదవండి. క్వాంట్స్ ఎలా అంటే ఐ విల్ సెండ్ యూ బుక్, అరుణ్ శర్మ బుక్ చాలా బాగుంటది బిగినర్స్ కు. అంటే మొత్తం టాపిక్స్ అన్ని ఇచ్చేసి దాని కింద లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అని వాడే సెగ్రిగేట్ చేసి ఉంటాడు క్వశ్చన్స్. యూ నీడ్ టు సాల్వ్ టిల్ లెవెల్ 2 అనే వరకు మీరు పక్కాగా సాల్వ్ చేయాలి ఎవ్రీ క్వశ్చన్. లెవెల్ 3 ఈజ్ సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట, అవి ఎక్కువ రావు. ఇన్ 34 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ క్వాంట్స్ ఒక 6 to 7 లెవెల్ 3 ఉంటాయి, మిగిలిన మనీ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2. సో అది మీరు కావాలంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయచ్చు, మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ కంపల్సరీ యూ హావ్ టు సాల్వ్, బట్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 మాత్రం పక్కాగా సాల్వ్ చేయాలి ఎవ్రీ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ అరుణ్ శర్మ. అంటే ప్రతి టాపిక్ చూడడం, దాని గురించి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చదవడం. ఒకవేళ మీకు వీడియో సోర్సెస్ కావాలంటే వీడియో సోర్సెస్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. తక్షిల అని చెప్పేసి చాలా బాగుంటుంది సోర్స్. మీరు ఆ వీడియో సోర్స్ పక్కాగా ఫాలో అయిపోతే 99% ఈజ్ ఆన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ అనమాట. అంతే, మీరు చేతి మీద ఉన్నట్టే క్వాంట్స్ వరకు అయితే ఆ లెక్చర్స్ ని, ఈ క్వశ్చన్స్ ని ఫాలో అయిపోతే. నేను మీకు ప్రాక్టీస్ మెటీరియల్ మొత్తం సెండ్ చేస్తా. ఇట్స్ హౌ యూ రీడ్. అంతే, మీకు ఫస్ట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి, నేను ఎంబీఏ చేయాలా, ఈ లైఫ్ అంతా నాకు నచ్చుతుందా. కొంతమందికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఇట్ యూ వోంట్ లీవ్ ఇట్ అనమాట. అంత బాగుంటది ఫ్యూచర్ లైఫ్. కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు, అంటే ఏంటి ఇంత హెక్టిక్ గా నేను లైఫ్ లా లీడ్ చేయలేను అలా. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అపాన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. అంతే. నేను మీకు బుక్స్ సెండ్ చేస్తాను, నావెల్స్ లిస్ట్ సెండ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను నావెల్స్ లిస్ట్ తీసుకొచ్చి, దాంట్లో డైలీ ఒక 45 minutes లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఫస్ట్ ఒక లెవెల్ 1 ఒక 3 books చదవండి. దాని తర్వాత లెవెల్ 2 వెళ్ళండి, అక్కడ ఒక 2 or 3 or 4 books చదవండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత లెవెల్ 3 1 or 2 చదవండి. ఆ తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వస్తే ఈ హాబీ కంటిన్యూ చేద్దాం, మనకి యూజ్ అవుద్ది అనిపిస్తే మీరు ఒక 25-30 books కవర్ చేస్తే క్యాట్ టైం లోపు యూ కెన్ స్పీక్ రియలీ వెల్ అబౌట్ దట్ అనమాట. లేదంటే యూ కెన్ డ్రాప్ ఆఫ్, యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ అదర్ హ్యాబిట్స్. బట్ ఇనిషియల్ రీడింగ్ అయితే చాలా క్రూషియల్ క్యాట్ వర్క్. ఇనిషియల్ రీడింగ్ మీరు ఎంత బాగా చేస్తే అంత బాగా ఎక్సెల్ అవుతారు నెక్స్ట్. అండ్ తక్షిల లింక్స్ పంపిస్తాం మీకు. వీడియోస్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి. ఏదైనా ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, దాంట్లో వీడియోస్ అన్ని చూడడం, నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. అంటే క్వాంట్స్ కి మాత్రం నోట్స్, అంటే టాపిక్స్ అన్ని రాసుకొని, మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసారు కాన్సెప్ట్, మళ్ళీ ఒక 2 months తర్వాత దాని దగ్గరకు వచ్చారంటూ యూ మే నాట్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. అలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మొత్తం నోట్బుక్ లో మీరు మెయింటైన్ చేస్తే ఫార్ములాస్ కానీ ఏమైనా క్వశ్చన్ కొంచెం టిపికల్ అనిపించే క్వశ్చన్స్ కానీ నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ రివైజ్ మొత్తం వీడియో చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ జస్ట్ 3 or 4 pages మ్యాటర్ రాసుంటే దాన్ని ఒకసారి అలా గ్లాన్స్ చేస్తే మీకు మొత్తం వచ్చేసేలా ఉండాలి. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. తక్షిలా పంపిస్తే క్వాంట్స్ అయితే కంప్లీట్ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు, మీరేం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ కి అయితే అరుణ్ శర్మ బుక్ నేను ప్రిఫర్ చేసేది. క్వాంటిటివ్ యాప్టిట్యూడ్కి చాలా బాగుంటది బేసిక్ నుంచి. దాంట్లో అంటే ఇక్కడ వీడియోస్ చూడడం, ఇక్కడ దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, వీడియో చూడడం, క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఇలా. దిస్ సమ్స్ అప్ విత్ క్వాంట్స్. డిఐఎల్ఆర్ కి ఏం చేస్తారంటే డిఐఎల్ఆర్ కూడా యూజ్ అరుణ్ శర్మ బుక్స్. ఇనిషియల్ గా టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చింటారు. మీకు అంతగా యూట్యూబ్ సోర్స్ కావాలంటే రోదా ఛానల్, RODHA యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇది బాగుంటది. దీంట్లో వీడియోస్ చూడొచ్చు మీరు. చూసేసి నెక్స్ట్ దాని మీద క్వశ్చన్స్ అలాగే అరుణ్ శర్మ కానీ లేదంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ మార్క్స్ కానీ దీని మీద పెట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇట్స్ ఇప్పుడు July 4th, సమ్ July 10th అలా అనుకున్నాం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్, లేదంటే July 5th అనుకుందాం, రేపటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అనుకుందాం. July 5th స్టార్ట్ చేసి మీరు ఒక 4 months లో సిలబస్ కంప్లీట్ చేసిన. సిలబస్ కంప్లీషన్ అంటే క్వాంట్స్ లో 6 topics చెప్పా, అవి మొత్తం కవర్ చేసేయాలి. ఇటు పక్క మీ విఆర్సీలో ఎలా అంటే మీరు ఆ లోపు ఒక 6-7 books చదివేసి రోజు ఒక 3-4 months కంటిన్యూస్ గా ఎడిటోరియల్ చదివేస్తే మీకు రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది బాగా వచ్చేసి ఉంటుంది. అప్పటి నుంచి మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి సిలబస్ ఏమైనా వీక్ ఉండే టాపిక్స్ అలా చూడడం అవన్నీ చేసేసి మీరు మార్చ్ టైంకి మొత్తం ఫినిష్ చేసుకొని మార్చ్ నుంచి మార్క్స్ రాయాలన్నమాట. ఇంకొకటి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ క్యాట్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ మీరు ఎంతసేపు ప్రిపేర్ అయినారో నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మార్క్స్ ఎన్ని రాసారని చెప్పి. మార్క్ ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే మీరు రాయాల్సింది 3 hours ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి అలవాటు పడాలి మీరు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అసలు ఎగ్జామినేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందని చూడడానికి ఈ మార్క్స్ అనేవి మీరు ఎన్ని ఇస్తే అంత బెస్ట్. మీకు మినిమం నంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ దట్ యూ షుడ్ గివ్ ఇస్ 30 మినిమం. ఇది మీకు యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. మీరు ఆగస్ట్లో అంటే ఈ నవంబర్ లో ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఆగస్ట్లో రాసినా కూడా మీరు 30+ ఇవ్వచ్చు. మీ దగ్గర ఉండే టైంకి నన్ను అడిగితే ఒక 60-70 మార్క్స్ రాయొచ్చు. మీరు ఎన్ని మార్క్స్ రాస్తే అంత బెస్ట్. మీకు మార్క్ రాయడం, దాని తర్వాత దాని అనాలిసిస్. మార్క్ రాయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, మార్క్ రాసాక దాని అనాలిసిస్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మీకు. లైక్ ఇప్పుడు 3 hours ఎగ్జామ్ రాసారంటే ఇంకొక 4 hours పైన పట్టొచ్చు మీకు అనాలిసిస్ చేయడానికి. అంటే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్
క్వశ్చన్ చదవడం, ఆన్సర్ నేను ఇది ఎందుకు ఇచ్చా, ఇలా ఎందుకు ఇచ్చా, వాడి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఏమి ఇచ్చాడు, కరెక్ట్ అయిందా రాంగ్ అయిందా. ఒకవేళ కరెక్ట్ అయింటే వాడు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం లాజికల్ గా నా ఆన్సర్ కరెక్ట్ వచ్చిందా VRC లో, లేదా ఫ్లూక్ లో పడిపోయిందా, అంటే ఇది గెస్ వేసి పడిందా. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అనాలిసిస్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వాంట్స్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉండాలంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ చూస్తావు, నువ్వు ఎన్ని సాల్వ్ చేసావు, ఎన్ని మిస్ అయ్యాయి, ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే తెలిసి ఎగ్జామ్ టైంలో నువ్వు ఆన్సర్ చేయలేకపోయావు, లేదంటే కాన్సెప్ట్ తెలియదా. కాన్సెప్ట్ తెలియదంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, సిలబస్ అంతా అయిపోయాక కూడా నీకు కాన్సెప్ట్ తెలియలేదంటే మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ దాన్ని రీవిజిట్ చేయాలి. ఇది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డిఐఎల్ఆర్ అనేది రీసెంట్ ఇయర్స్ లో చాలా టఫ్ అయిపోయింది. రీసెంట్ ఇయర్స్ అంటే లైక్ 2017 నుంచి 2017, 18, 19 3 ఇయర్స్ చాలా టఫ్ వచ్చింది. 2019 కొంచెం బెటర్ అయింది కంపేర్ టు 2017 అండ్ 2018. ఎలా అంటే దేర్ ఆర్ టోటల్ 32 క్వశ్చన్స్ అని చెప్పా కదా ఇంతగా. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే 16 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగితే 99.6 దగ్గర ఉంటుంది నీ పర్సెంటేజ్. అంటే 99.6% ఆఫ్ పీపుల్ నీకన్నా కింద ఉన్నారు. ఆ రేంజ్ డిఫికల్ట్ అయిపోయింది పేపర్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎన్ని కొత్త రకాల సెట్స్ చేయగలిగితే మీరు అన్ని సెట్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే 8 సెట్స్ ఇస్తాడని చెప్పా కదా ఎగ్జామ్ లో, 3 సెట్స్ పక్కా డూయబుల్, ఎవరైనా చేయగలిగే టైప్ లోనే ఉంటాయి కొంచెం బేసిక్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నోళ్ళు. ఆ 3 సెట్స్ ఏవి అనేవి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆ 60 minutes లో. మీరు ఆ స్కిల్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ క్లియర్ చేయండి. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు లెర్న్ వన్స్ యూ క్లియర్ ద బేసిక్స్ అండ్ స్టార్ట్ అటెంప్టింగ్ మార్క్స్. ఇప్పటికైతే సిలబస్ చెప్పాను నేను మీకు, సిలబస్ కవర్ చేయండి, ఒక 4-5 months టైం తీసుకోండి ప్రశాంతంగా. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏది ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. మోహన్ మంత్రా కానీ ఏ కాంపిటీషన్ అయినా కూడా జస్ట్ గో అండ్ పార్టిసిపేట్, ట్రై టు విన్, గెట్ యాజ్ మెనీ సర్టిఫికెట్స్ యాజ్ పాసిబుల్. మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు కానీ ఎంత యూజ్ అవుతుందో ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్ లో వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు యర్ స్కూల్ మిమ్మల్ని మీ హైలైట్ చేయడానికి. ఇంటర్వ్యూ ఫేజ్ లో ఎందుకు అవుతుందంటే సపోజ్ 2 lakh people ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం, క్యాట్ 2 lakh people ఎగ్జామ్ రాస్తే ద నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇంటర్వ్యూ ఛాన్స్ ఆర్ ఒక 10,000 అరౌండ్ ఉంటారు అంతే. 10,000 కన్నా ఎక్కువ మందికి ఛాన్స్ రాదు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి, లేదంటే 20,000 అనుకుందాం మ్యాక్స్. అంటే 2 lakh లో టాప్ 20,000 లో మీరు ఉన్నారంటే ఎంత టాప్ వాళ్ళు 20,000 లెవెల్లో ఉంటారో మీరు ఆలోచన చేయండి. ఆ 20,000 లో నెక్స్ట్ ఒక 5,000 సీట్ వస్తుంది అనుకుందాం. ఆ 5,000 లో మీరు ఉన్నారంటే మీతో పాటు ఎంత క్వాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కడ వస్తారు అనేది ఆలోచన చేయండి. సో వాట్ ఎవర్ మీన్స్